ایک پل کے رکنے سے دور ہو گئی منزل، ایک پل کے رکنے سے دور ہو گئی منزل، صرف ہم ہی نہیں چلتے راستے بھی چلتے ہیں۔ ناظرین، میں ہوں بسم اللہ آفتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالج چینل۔ آئیے، جو سلسلہ چل رہا تھا بات کرتے ہیں، اسی سلسلے کی آخری ویڈیو ہے جو میں نے سیریز شروع کی تھی موسٹ امپورٹنٹ کوشچنوں کی۔ اس میں نے اردو زبان کی تاریخ سے متعلق جو سوالات آتے ہیں ان کو 4 ویڈیو میں قریب 170 کوشچنوں میں کمپلیٹ کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کوشچن اس سے ریلیٹڈ نہیں آنے والا ہے، بس اتنا ہی آپ تیار رکھیے، اور اگلی ویڈیو میں قصیدے سے یا جو اگلی یونٹ ہوگی وہاں سے شروع کریں گے۔ پہلا سوال دیکھیے ٹی جی ٹی کا ایگزام کتنا بھی ڈیلے ہو جائے، پیپر اتنا ہی ہائی میرٹ اس کی اتنی ہی ہائی جانے والی ہے۔ لگاتار لگے رہیے، تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہیے، یاد کرتے رہیے، ریویژن پہ زیادہ غور کیجیے، پریکٹس پہ زیادہ غور کیجیے۔ تو آج کا پہلا سوال دیکھیے فومینیات میں سے کس کا مطالعہ کیا جاتا ہے؟ فومینیات جو ہوتی ہے اس میں کس کا مطالعہ کیا جاتا ہے، یہ سوال ہے۔ اب اس میں آپ کا جواب یاد رکھیے گا، زبان کے تفاعلی آوازوں کو معلوم کرنے کے طریقے کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اور اگر سوال یہ پوچھے جائے کہ فونیمیات میں سب سے چھوٹی اکائی، تو وہ فونیم ہے، یہ آپ کو یاد رہے گا، آسان ہے۔ اس کے بعد میں ہے معیاری اردو میں قطعاتی اور فوق قطعاتی فونیم کتنے ہیں؟ تو ان کی تعداد بتانی ہے۔ تعداد ہے 56 ہے قطعاتی، اور فوق قطعاتی کی جو فونیم ہوتی ہیں ان کی تعداد جو ہے، ان کی اکائیوں کی تعداد 56 ہے۔ آگے ہے حروف شمسی، ان کی تعداد عموماً پوچھی جاتی ہے۔ میرے خیال سے آپ کو یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ حروف جو شمسی ہے وہ کون کون سے حروف ہیں، اور حروف قمری یاد رہے۔ یہ تو یاد رہے گا کہ ان دونوں میں چاہے شمسی پوچھا جائے چاہے قمری پوچھا جائے، 14 ہی آنسر رہے گا، دونوں میں حروف جو ہیں وہ 14 ہی ہوتے ہیں۔ کون کون سے حروف ہیں یہ یاد رکھیے۔ پہلے والے کے یہ دیکھیے شمسی کے، تے اور سے کو یاد رکھیے، دال اور زال، رے اور زے، سین اور شین، سواد اور زاد، تو اور زو، اور الف لام اس کے بعد میں نون۔ جیسے الفاروق وغیرہ لگتے ہیں تو اس میں الف لام کا استعمال کر دیتے ہیں۔ قمری میں کون کون ہے یہ بھی یاد رکھیے گا۔ دیکھیے الف اور بے تو یہ رہیں گے، جیم رہے گا، ہے رہے گا لیکن خے مت لگا دینا، چے مت لگا دینا۔ یہ جو 14 ہیں ان کو رٹ جائیے بالکل، دن میں 2 بار ان کو دیکھیے، ایک بار صبح ایک بار شام، اور یہ ذہن میں بیٹھ جائیں گے 2-3 دن میں۔ زبان کی قواعد کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ کبھی کبھی پوچھا جاتا ہے کہ صرف اور نحو یہ کس کا حصے ہوتے ہیں؟ تو یہ قواعد کے ہوتے ہیں۔ ان کا نام دے کر کے یہ حصہ پوچھ لیا جاتا ہے، تو قواعد آپ کو یاد رکھنا ہے۔ تو قواعد جو ہے اس کے حصے ہوتے ہیں 2، ایک ہوتا ہے صرف، دوسرا ہوتا ہے نحو۔ اب صرف نحو کے جو بنیادی فرق ہیں اس کو دیکھیے۔ بنیادی فرق کیا ہے؟ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے، بہت چھانٹ کر کے میں لایا ہوں، اور جو آپ پریشان ہو رہے ہیں یو پی ٹی جی ٹی کے اسٹوڈنٹ کی گرامر کا آپ کہہ رہے ہیں، گرامر کے لیے میرے پاس بہت اچھا میٹیریل ہے، بہت اچھے نوٹس ہیں میرے پاس، ان کو تھوڑا سا اور ایگزام کی تھوڑا کلیئر ہونے دیجیے، ڈیٹ کب آتی ہے پھر اس کو شروع کریں گے۔ جب تک یہ جو لگ بھگ 110-108 کوشچن اس تھیوری سے آتے ہیں اس کو تیار کر لیجئے۔ وہاں سے گرامر سے جو کوشچن آئیں گے قواعد سے، وہ صرف 12 سے کوشچن، 10 سے 12 کوشچن آتے ہیں، وہ ہم کور کرا دیں گے۔ تو اس میں دیکھیے صرف اور نحو میں جو بنیادی فرق ہے اس پر غور کیجئے۔ دیکھیے صرف وہ شعبہ ہے جو لفظ کی ساخت سے بحث کرتا ہے، لفظ کی جو ساخت سے بحث کرنے کا کام صرف میں ہوتا ہے، جبکہ جو نحو ہوتا ہے اس میں فقرے جو ہوتے ہیں، جو جملے ہوتے ہیں، ان کے اقسام سے سروکار ہوتا ہے، اس پر بحث کی جاتی ہے۔ تو یہاں سے آپ کو یہ یاد رکھنا ہے۔ آگے دیکھیے مارفیمیات کی سب سے چھوٹی اکائی، تو مارفیم ہے، اوپر میں نے اس کے بارے میں بات کر چکے ہیں۔ مارفیم کا اردو میں مطلب ہوتا ہے، تو اردو میں مارفیم کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے صرفیہ۔ یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، اس کو رٹ جائیے بالکل۔ اچھا، مارفیم کی کتنے قسمیں ہوتی ہیں؟ قسموں پر بھی غور کیجیے گا، اس میں کچھ ایسے کوشچن آئیں گے
जो कवायद से रिलेटेड भी होंगे, चूँकि ज़बान के आगाज़ व इर्तिका में कवायद के सवाल बन जाते हैं। तो मार्फीम की कितने किस्में जो हैं वो 2 हैं, आज़ाद मार्फीम और पाबंद मार्फीम। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको नोट करते रहिए और प्रिंट आउट इसका निकलवा सकते हैं अगर ग्रुप में मेरे आप जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप पे। आगे देखिए पाणिनि जो थे संस्कृत का जो विद्वान था, तो इसने एक किताब लिखी अष्टाध्याय। उसमें गौर कीजिए, ये जो है आपको संख्या, ये जो गिनती है वो याद रखनी है। तो अष्टाध्याय जो इनकी किताब है उसमें संस्कृत सर्फियात बल्कि लफ्ज़ साजी के कवायद बताए गए हैं। तो वो कितने कवायद, उनकी गिनती कितनी है, तो याद रखना है संस्कृत के सर्फियात बल्कि लफ्ज़ साजी के जो कायदे बताए गए हैं कवायद के, उनकी गिनती है 3959। ये गिनती यूं ही याद रखें, कहीं पूछ ना लें। आगे देखिए कलमा और महमल, इनमें बुनियादी फ़र्क क्या है। तो कलमा क्या होता है, ये एक टेंस होता है, एक तरह सा कि मुकम्मल जुमला होता है, बामानी लफ्ज़ होता है। और ये जो महमल होता है इसका ये बेमानी होता है। तो बामानी और बेमानी, जैसे हम कहते हैं कि जैसे अमूमन घर में आपने ये जुमला सुना होगा कि आपस में दोस्ती में कि कहते हैं कि आपने रोटी वोटी खा ली, तो रोटी तो है वो हो जाता है कलमा, यानी उसकी मीनिंग है रोटी क्या चीज़ होती है, लेकिन आदमी साथ में उसके एक और जुमला जोड़ देता है रोटी ओटी। ओटी क्या चीज़ है, जैसे आप कह रहे पढ़ाई बढ़ाई छोड़ो, तो पढ़ाई तो है, बढ़ाई क्या चीज़ है, पढ़ाई बढ़ाई आपस में एक और लफ्ज़ मिला देते हैं। तो वो जिसकी मीनिंग ही नहीं होती है, कुछ भी अपने पास से बढ़ा दिया अपनी देसी ज़बान में, तो उसको कहते हैं महमल, और जिसका मानी होता है वो है कलमा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे है मुस्तकबिल की। मुस्तकबिल जो होता है कलमे की कितनी किस्में हैं, तो मुस्तकबिल को जो फ्यूचर टेंस होते हैं उनकी आपको तादाद बतानी, किस्में बतानी हैं। तो याद रखिए उनकी होती हैं 5। कौन कौन सी किस्में होती हैं मुस्तकबिल की, इस्म होती है, सिफत होती है, ज़मीर होती है, फ़ाल होती है और तमीज़। इस तरह से 5 है, आपको याद रखना है। एक और याद रखिए है कुन्नियत। ये कुन्नियत खूब पूछा जाने लगा है। बहरहाल आपको याद तो ये भी ख़िताब भी याद होना चाहिए, लक़ब भी याद होने चाहिए, लेकिन उनको आप उनकी डेफिनेशन से पहचान जाएंगे। पहचानना जो है वो आपको, ये कुन्नियत किसे कहते हैं, तो इसका तारीफ़ देखिए, वो इसमें ख़ास जो वतन या माँ बाप के ख़ानदान उनके ताल्लुक़ से मशहूर हो जाए ख़ानदान की वजह, जैसे इब्ने मरियम, अबू हनीफ़ा, यानी आपके ख़ानदान का जो नाम सिलसिलेवार चलता रहता है आगे जोड़ करके बच्चे के नाम में, तो उसको कहते हैं कुन्नियत। आगे है इसमें आम। इसमें बहुत हैं, उनको अलग जब बात करेंगे कवायद की तब बात करेंगे। तो इसमें आम या इसमें नकरा, इसे आम को ही नकरा कहते हैं। इसकी तारीफ़ आपको याद रखे, वो इस्म यानी नाउन, इस्म मतलब नाउन, किसी को संबोधन करने के लिए जो इस्तेमाल होता है, तो वो इस्म है जो एक किस्म के तमाम अफराद के लिए फ़र्दन फ़र्दन इस्तेमाल हो, जैसे आदमी है, घोड़ा है, दरख्त है। तो ये इस तरह से आपको याद रखना है। इसके बाद में है उर्दू में जिन्स की कितनी किस्में होती हैं, तो उर्दू में जिन्स की 2 ही, संस्कृत छोड़ करके अमूमन सभी में 2 ही होती हैं, एक मेल और दूसरा फ़ीमेल। तो मुज़क्कर और मुअन्निस ये 2 ही होते हैं, ये मेल है और इधर फीमेल है। तो मेल और फीमेल को ही 2 ही किस्में होती हैं जिन्स की, लेकिन संस्कृत में 3 होती हैं। वो जेंडर जो होते हैं उनको भी न फीमेल न मेल जो जेंडर होते हैं बीच के, उनको भी एक अलग तरह से वाचक मानते हैं, संज्ञा मान लेते हैं। सिन्फ की कितनी किस्में होती हैं, तो सिन्फ की किस्में होती हैं 5। ये याद रखिएगा। सिन्फ की किस्में देखो, सिन्फ ज़ाती है, सिन्फ नस्बी है, और सिफत जो है, सिफत की कितनी किस्में हैं, सिन्फ नहीं, सिन्फ की तो ऊपर बात है, सिफत। तो सिफत की किस्में कितनी हैं, तो सिफत ज़ाती है, सिफत नस्बी है, सिफत अददी है और सिफत मक़दारी है। इसके बाद है ज़मीरी। तो यहाँ से आपको इनकी तादाद 5 याद रखना है। इनके कौन कौन सी होती हैं ये आपके सामने लिख दी हैं, लेकिन इनकी डिफिनेशन बहुत मुश्किल है पूछना। उर्दू में ज़मीर की किस्में कितनी हैं, तो ये भी 5 हैं, ज़मीरें भी 5 हैं। जैसे सिफत भी 5 है तो ज़मीर भी 5 ही हैं। ज़मीर शख्सी हैं, मसूला हैं, इस्तफ़हामिया हैं यानी सवालिया जो होती है, इसके बाद में इशारिया है, सांकेतिक जिसको कहते हैं, और इसके बाद में है तनक़ीर। तो
तो इस तरह से ज़मीर की भी किस्में 5 हैं। अच्छा, फ़ाल की पूछ लिया जाए किस्में कितनी हैं, तो 3 हैं। फ़ाल लाज़िम होता है, मुतआदी होता है और नाक़िस होता है। इस तरह से 3 इसकी होती हैं। अच्छा, फ़ेल की सूरतें पूछ ली, ये भी गौर करने की बात है। अगर फ़ेल की आपसे किस्में पूछी गई तो 3 होती हैं, और फ़ेल की सूरतें अगर पूछी गई हैं तो वो 5 होती हैं। ख़बरी है, शर्ती है, इसके बाद में एहतमाली है, और अमरी है, और मसदरी। इस तरह से ये 5 होती हैं, यहाँ से आपको याद रखना है। आगे देखिए, हाल की कितनी किस्में होती हैं, तो हाल जो होता है प्रेजेंट टेंस होते हैं, उनकी किस्में 6 होती हैं। मुस्तकबिल की किस्में कितनी होती हैं, तो मुस्तकबिल जो होती हैं उनकी किस्में, सिर्फ मुस्तकबिल की किस्में पूछी गई हैं, तो वो होती हैं मुस्तकबिल मतलक और मुस्तकबिल मदामी, ये याद रहे। इसके बाद में है नौवियात। नौवियात में ज़बान के किस कायदे का मुताला किया जाता है, तो नौवियात में जो मुताला किया जाता है वो किया जाता है जुमलों की साख्त और जुमलों में लफ्ज़ों की तरतीब के कायदे का। जो कायदा लगाया जाता है उसका, जुमलों का नहीं, उनके कायदों का, लगाने की तरतीब के कायदों का। इसके बाद में हाल के मुताबिक नहू और मारफीमियात में बुनियादी फ़र्क बताना है। तो हाल के मुताबिक जो है, प्रेजेंट के मुताबिक कि ये नहू और इसमें मारफी में जो फ़र्क है, वो नहू उन तरीक़ों का मुताला है जिनमें लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, जबकि मारफीमियात उन तरीक़ों का मुताला है जिनसे लफ्ज़ बनते हैं। ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि किसका ये कौल है। ये कौल आपसे पूछा जा सकता है, बहुत अहम कौल है कि मारफीमियात लफ्ज़ की साख्त का मुताला करती है और नहू लफ्ज़ से बड़ी तरकीबों में लफ्ज़ों की तरकीब का। तो ये कौल जो है वो ज्ञान चंद्र जैन का है, ये आपको यहाँ से याद रखना है। आगे है कवायद किसे कहते हैं, तो सर्फ़ और नहू को जो मिलाकर बनी हुई ज़बान होती है उसको कहते हैं कवायद। मैंने अभी बात की थी ऊपर। तो इसके बाद में है, आगे देखिए, नहवियात के मुताले में शामिल है। अब ये जुमले ऐसे ही याद रखना है, ये 3 ही चीज़ें शामिल हैं नहवियात के मुताले में। कभी कभी ये तरकीबी लिख देते हैं, वो गलत होता है। तो यहाँ पे देखिए, तरकीब तो हो सकता है, लेकिन तरकीबी अगर करते हैं तो गलत हो जाता है। जुज़ू से होता है और जुज़े मुतसिल होता है, ये 3 ही होते हैं नहवियात में मुताले में शामिल। इसके बाद में है नहू और मार्फोलॉजी, इनमें बुनियादी फ़र्क क्या है, तो मार्फोलॉजी और नहू जो है उसमें बुनियादी फ़र्क है। देखो, मार्फोलॉजी जो है उसमें हम लफ्ज़ की सतह तक ज़बान का मुताला करते हैं, लफ्ज़ की सतह तक, यानी लफ्ज़ की जो उसकी कहाँ से वो निकला है यहाँ तक का मुताला करते हैं, जबकि नहू में 2 या 2 से ज़ायद अल्फाज का मुताला करते हैं। अल्फाज की जो कहाँ से निकला है इसका मुताला मार्फोलॉजी है, और सिर्फ अल्फाज क्या है उसकी मानी और उसके बारे में समझना, ये जो होता है वो नहू है। आगे मानी के क्या मतलब होते हैं, जैसे मानी, तो मानी का होता है कसद किया हुआ, मुराद, जैसे कहते हैं मुराद लिया हुआ या मतलब या मंशा। इसके बाद में है मानियात। अब बात करेंगे मानियात पे। मानियात में मुताला काहे का किया जाता है, तो ज़बान के मानी समझने के तरीक़े का मुताला किया जाता है। भाई मानी जो समझोगे तो उसका मुताला किया जाएगा मानियात में, जाहिर सी बात है। या इसको पलट कर भी हो सकता है कि लफ्ज़ और जुमलों के मफ़हूम को भी मुताला कहते हैं, उसके मुताला को कहते हैं मानियात। तो मफ़हूम समझना भी तो मानी ही को समझना है। तसव्वुर, तसव्वुर के से किसका ताल्लुक़ है, तो मानी से, ये पूछा जा चुका है खूब, 2-3 बार यूजीसी नेट ने पूछा है। तो तसव्वुर जो है इसका ताल्लुक़ किससे है, तो मानी से, याद रखना है। मानियात से ताल्लुक़ होता है किस किस का, तो तसव्वुर का होता है, तकालीफ़ का होता है, तरादीफ़ का होता है। इस तरह से आपको याद रखना। इनमें अगर कोई गलती होती है तो ज़रूर बताइएगा। मेरी कोशिश रहती है कि अच्छा सा अच्छा कंटेंट आपके सामने रखा जाए और कोई गलती उसमें ना रहे। फिर भी हो सकता है टेक्निक गलतियाँ हो सकती हैं, तलफ़ुज़ की हो सकती है, और भी हो सकती हैं। आप बताएंगे तो आपका बेहद शुक्रगुज़ार मैं रहूँगा। आगे सवाल है अहद हाज़िर में। अहद हाज़िर में लिसानियाती उसूलों और साइंसी अंदाज़ पर उर्दू के जो कायदे तरतीब दिए गए हैं
ان میں حروف تہجی کی کل تعداد، کل ملا کر کے اردو میں حروف تہجی کی تعداد کتنی ہے؟ چاہوں تو ان کو ایسے بھی بتا سکتے ہیں، لیکن لکھ کر کے ہی بتانا زیادہ صحیح ہے۔ 28 آپ کو یاد رکھنا ہے، عربی کے ہیں، 4 فارسی کے ہیں، اور 4 اپنے آپ اردو نے ایجاد کیے ہیں، کل ملا کر کے 36 ہیں، لیکن الگ الگ نقادوں کے الگ الگ نظریے ہیں، ان کو بھی دیکھیے۔ انشاءاللہ خان نے حروف تہجی کی تعداد 85 بتائی ہے، انشاءاللہ خان کو یاد رکھیے گا۔ پنڈت برج موہن داتاتریہ کیفی جو تھے، انہوں نے حروف تہجی کی تعداد 47 بتائی ہے۔ عبدالحق نے حروف تہجی کی تعداد 50 بتائی ہوئی ہے، اور عربی حروف تہجی کی تعداد میں نے بتائی 28 ہے، یہ سب بات میں نے بتا دی ہے۔ فارسی کے حروف تہجی کی تعداد 4 ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ اس کو RPSC نے 6 مانا ہے، میں سمجھ نہیں پایا کس طرح سے 6 صحیح مانا گیا ہے، 4 ہے۔ آگے دیکھیے، اردو کا طرز تحریر اور انداز کتابت کیا کہلاتا ہے؟ تو نستعلیق کہلاتا ہے، جس کو جو ہے لپی کہتے ہیں۔ خط نستعلیقی کا ارتقا کہاں سے ہوا؟ یہ غلط لکھ دیا ہے، خط نستعلیق کا ارتقا تو یہ ہوا ہے ایران سے، یاد رکھیے۔ اس کے بعد میں ہے اردو کا صوتی نظام کیا ہے؟ تو اردو کا صوتی نظام ہے مختلف زبانوں سے آئی ہوئی آوازوں کا مجموعہ۔ مسعود حسین خان ہیں، انہوں نے کن حروفوں کو مردہ لاشیں بتا دیا ہے؟ یعنی یہ حروف وہ ہیں جیسے زال ہے، زاد ہے، اس کے بعد میں سے ہے، صاد ہے تو ہے، ان کو مردہ لاشیں بتا دیا ہے۔ ان کا مطلب ہے کہ عموماً ان کا تلفظ ہوتا نہیں ہے، ان کا استعمال ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ یہ وہ مردہ لاشیں ہیں جن کو اردو زبان مجبور ہو کر کے ایک ہٹ دھرمتا کی وجہ سے ڈھو رہی ہے۔ آگے دیکھیے، اردو کی تمام ضمیریں کن زبان سے ماخوذ ہیں؟ تو ضمیریں جتنی بھی اردو میں ہیں وہ سنسکرت یا پراکرت سے ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ آگے ہے اردو کے بنیادی حروف یا بنیادی ترسیموں میں کی تعداد کتنی قرار دی جاتی ہے؟ تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ سوال ہے، 18 دی جاتی ہے۔ اردو کے بنیادی حروفوں کی تعداد 18 ہی دی جاتی ہے۔ آگے دیکھو، اردو میں جب ایک حروف دوسرے حروف کے ساتھ مل کر لکھا جاتا ہے تو اس کی شکل قدرے بدل جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ حروف کی اس بدلی ہوئی شکل کو کیا کہتے ہیں؟ تو ترکیبی شکل کہتے ہیں، جو لکھنے سے بدل جاتی ہے۔ چونکہ ہم لوگ جیسے آج لکھیں تو الف الگ بنا دیں گے، جیم الگ، یہ تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جو لکھیں تو جیم اور باؤ ایک میں ملا دیں گے، اس کی شکل بدل جائے گی دونوں حروف کی، اس کو ترکیبی کہیں گے، ترکیبی شکل۔ اردو رسم الخط میں اعراب اور علامت کی حیثیت کیا ہے؟ تو ثانوی ہے اعراب اور علامت کی حیثیت، یہاں سے یاد رکھنا۔ دو چشمی ہے کا اردو میں شمار کیا جاتا ہے، تو دو چشمی ہے جو ہے اس کا اردو میں شمار کیا جاتا ہے، علامت کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ یہ دو چشمی ہوتی ہے، یہ ایک علامت ہے، یہ الگ سے کوئی حروف نہیں ہے۔ جیسے اس کو بے اور دو چشمی لگا کر کے ہم بھا بنا دیتے ہیں، پے میں دو چشمی لگا کر کے پھا بنا دیتے ہیں، اس طرح سے یہ ایک علامت ہے، نشان ہے، ورنہ اس کا الگ کوئی میننگ نہیں۔ آگے، اردو زبان کے کون سے حروف دوسری زبانوں میں بنیادی حیثیت نہیں رکھتے؟ تو دوسری زبانوں میں جیسے اردو ہے کے علاوہ ہندی ہے، پالی ہے، جو بھی ہیں ان میں ان کی کوئی ویلو نہیں۔ قاف ہے، فے ہے، زے ہے، خے ہے، غین ہے، ان کی کوئی ویلو نہیں۔ گا کو گا ہی پڑھیں گے، چاہے وہ آگ پڑھیں چاہے غلام پڑھیں۔ آگے دیکھیے، عام طور پر جنوبی ہندوستان میں بولی جانے والی اردو کی بدلی ہوئی شکل کیا کہلاتی ہے؟ تو جنوبی ہندوستان میں دکن پڑتا ہے، تو اس کی بدلی ہوئی شکل جو اردو کی ہے اس کو دکن کہتے ہیں، دکنی کہتے ہیں۔ کولکتہ اردو میں اردو کے کس حروف کی آواز کی طرف رجحان کم ہے؟ تو کولکتہ میں جو اردو بولی جاتی ہے وہاں پر ہے جو ہوتا ہے اس کے تلفظ کی طرف، اس کی آواز کی طرف غور نہیں کیا جاتا، اس کو ادا نہیں کیا جاتا، اس کی جگہ پہ الف یا کچھ ایسے اس کو چھوڑ کر کے سائلنٹ کر کے پڑھ دیتے ہیں۔ تو یہیں تک کوشچن تھے، 4 ویڈیو آج مکمل ہو گئی ہیں، اور اردو زبان کے جو امپورٹنٹ کوشچن ہیں تاریخ سے
اردو زبان کی ارتقے سے وہ میں نے پورے کر دیے ہیں. اب ایک نئی یونٹ یعنی قصیدے کی یونٹ ہوگی تو اسی سے آگے نئے امپورٹنٹ چیزیں لائیں گے. ضروری نہیں ہے کہ جو چیز پوچھی بھی نہیں جاتی وہ چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھیں. مان لیجئے جیسے سودا ہیں کہاں پیدا ہو کی، یہ ساری چیزیں نارمل ہیں جو پتہ ہیں. کچھ ایسی چیزیں لائی جائیں جو نامعلوم ہوں. تو یہیں تک رکھتے ہیں، اور یہاں تک اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو آپ بتائیے گا. میں آپ کا پھر سے ایک بار کہتا ہوں کہ میں شکر گزار رہوں گا. کوئی بھی غلطی اگر اس میں آپ کو نظر آتی ہے تو بتانے کا کشٹ کریں.